शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा, उन्होंने दोनों नूं अज दे दिन 1992 दे विच भारती हुकूमत ने फांसी ते चाढ़िया सी। किथे ये सिंह जां होर बहुत सारे इस संघर्ष का हिस्सा रहियां साडियां आगू शख्सियतां ने, साडे नायक ने, जिन्हां दे जीवन दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां गड़बड़ां घाटां कमजोरियां जिन्हां दी अज गल करदे आं आपां चुप जे कर जांदे आं, क्योंकि जिहड़ी बुलंदी उन्हां ने जिस तरीके दी माणी आ जिथे वो पहुंच चुके उत्थे वो गल्लां दे अर्थ कुछ नहीं रह जांदे। जदों उन्हां ने कहा कि साडे फांसी चाढ़े जाण तो बाद तुसीं खुशियां मनाउणीआं, वो सारा कुछ कीता, ये छोटी जी गल नहीं हुंदी। ये दुश्मन नूं पुछो जिन्हों एवं लगता सी कि खालसा पंथ जां परिवार बहुत विराग विच आ जू, पर शहीदां दी शहीदी ने खालसा पंथ दा जलौ होर ज़्यादा वड्डा कर दित्ता। बहुता समा राज कांग्रेस दा रिहा भारत विच कई बार मुसलमानां दे उत्ते कतलेआम होया, दंगे दुंगियां दे नाम दे उत्ते उन्हां दी इन्हां ने बेइज्जती कर देनी ते उन्हां ने फिर उत्थे की रह पैना। पर इसे सोच विच उन्हां ने शायद मन्निया होवे कि सिखां दे उत्ते माड़ा मोटा आपां जदों कर लिया वोटां वटां लै लवांगे ते फिर टिक टुक जाणगे, मुआवजे मूवजे जे लैके एड्डी किहड़ी गल होण लगी है। पर कहानी बिल्कुल ही होर हो। इंडिया ते सिखां दे रिश्ते ही बदले। उन्हां वीरां दे बहुत सारे गल्लां नाल असहमत होना जां किसी गल दे उत्ते वखरी होना होर गल आ, पर इन्ना ज़्यादा निंदना भंडना कि गदारां तक उन्होंने लै जाना भी खरी उन्होंने पता नहीं की गलत करता, ये गल चंगी नहीं। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया भर दे विच जिस तरीके नाल उथल पुथल मची हुई है, पहले ही कनेडा दे विच उथों दे एक सिख सिटीजन दा कतल हो जाण तो बाद जिस तरीके नाल इंडिया दा बाकी मुल्कां नाल पेचा पिया होया सी, जिहदे विच खालसा पंथ दा सिख कौम दा बहुत वड्डा सरोकार है। जिस तरीके नाल अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया वर्गे मुल्क जिहड़े आ वो उस सिख आगू दे कतल तो बाद इंडिया दे सरोकारां नाल एक टकरावी पोजीशन च आए हुए सी ते बड़े वड्डे समीकरण जिहड़े सीगे हिलजुल वाले बने हुए सी। उहदे विच चलदिआं एक होर वड्डा वरतारा साडे सामने सारिआं दे पिछले 2 दिन तो चल रहा। इजराइल ते फलस्तीन दी जिहड़ी जंग लड़ाई जिस पद्धर ते एकदम एक झटके नाल पहुंच गई है, इहदे बारे सारे संसार विच चर्चा होनी सुभाविक आ, क्योंकि दोनों धिरां दे हक विच वड्डे वड्डे मुल्क ने। अज न्यूक्लियर वार जिहड़ी आ उहदा नाम सुन के दुनिया दहल जाती है। जिस तरीके नाल कौमां दे मुल्कां दे सरोकार हुंदे आ, हरेक कौम कोले हरेक धिर कोले कुछ ना कुछ आपदे पक्ष विच हुंदा, जिहदे सिर ते वो सारी दुनिया नूं इह जताउंदे आ कि साडा पक्ष भी सुणिया जाना चाहिदा। सो इस माहौल दे विच किसी भी स्पष्टता दे नाल कोई गल कर देनी कि जी आ फलाना ठीक आ फलाना गलत आ, ਉਹ ਤਾਂ नहीं हैगा दौर। समा सारे सवालों का जवाब दिंदा है, पर कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ कौम नाल ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ लगदा कि इन्हां ते चर्चा करनी हैगी है जरूरी, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ बैठ के आपस ਵਿੱਚ भाईचारक तौर ते चर्चा करदे। ਅੱਜ 9 अक्तूबर शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा, उन्हां दोनों नूं ਅੱਜ ਦੇ दिन 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ फांसी ते चाढ़िया सी ते असल विच तां साडे सिंघां ने आप हस के फांसी कबूल कीती सी, क्योंकि जज दी अदालती सिस्टम दी साफ तौर दे उत्ते उत्थे उन्होंने कहा जज ने कि साडे कोल तुहाडे खिलाफ कोई सबूत नहीं, जिहड़ा तुसीं अकवाले जुर्म कर रहे हो, अकवालिया बयान दे रहे हो, जे वो ना होवे। पर सिंघां ने आपदा पक्ष कौम दा केस जिहड़ा सीगा ਉਹ इस सारी अदालती प्रक्रिया के राही खालसा पंथ का सच जिहड़ा सीगा वो दुश्मन के सिर के सामने
लियाउणा सी। इस करके दोनों सूरमिਆਂ ने बहुत वड्डी सेवा जिहड़ी आ ओह कीती आ। मैनूं कदे कदे लगदा कि साडे बहुत सारे सिंह सिंघणीਆਂ जैसा हिसाब दे नाल उन्हां नूं पढ़ना चाहिदा कि भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ते भाई सुखदेव सिंह सुखा दी जिहड़ी कमाई आ ਉਹਦੇ ਕੀ अर्थ ने, की गल है। मैनूं लगदा कि अजे बहुत सारे साडे बंदिआं नूं उन्ना ज़्यादा नहीं पता जिन्ना पता होना चाहिए। बहुत ही वड्डी गल हुई है अज दे समय दा। ये एक बहुत वड्डी कला वापरी है, सतगुरु की किरपा तो बगैर ये काम नहीं होया करदे। किथे ये सिंह जां होर बहुत सारे इस संघर्ष का हिस्सा रहियां साडियां आगू शख्सियतां ने, साडे नायक ने, जिन्हां दे जीवन दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां गड़बड़ां घाटां कमजोरियां जिन्हां दी अज गल करदे आ आपां चुप जे कर जांदे आ, क्योंकि जिहड़ी बुलंदी उन्हां ने जिस तरीके दी माणी आ जिथे वो पहुंच चुके हैं उत्थे वो गल्लां दे अर्थ कुछ नहीं रह जांदे। पर मैं ये गल तां कीती आ कि साडे धर्म दे विच ये गल पहले दिन तो ही चली आई है कि फरीदा बुरे दा भला कर, है ना। जानी कि गुरु नानक पातशाह सज्जण दे घर जाके उहनूं ठगियां तो हटाउंदे आ ते सज्जण बनाउंदे आ। कौडे नूं सारी दुनिया राक्षस कहंदी सी, राक्षस बिरती जानी कि माड़ा मन्निया जांदा सी, पर उहनूं कौडे नूं भील दुनिया दे सामने लिया के दस्सिया कि ये बंदा ठीक आ। इवें ही मालक भागो आ जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ पाप ਦਾ ਉਹਦੇ माड़े मंद कर्मां ਦਾ एहसास करा के सही पासे लैके आउणा। आपां ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ कि हरद्वार गए पातशाह ਜਾਂ मक्के गए पातशाह ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ मौके ਦੇ मुसलमान ਅਤੇ हिंदू ਜਿਹੜੇ कर्म कांडां च उलझे होए सी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सच तो भटके होए सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सच ਦਾ दर्शन दिदारा कराया। होर बहुत सारियां गल्लां साडे चेते आ कि साडे रागी ढाडी कथाकार प्रचारक सानू होर जिहड़ियां गल्लां ने भी सप ने छां कीती जां पंजा लाया पत्थर दे उत्ते, ये गल्लां भी बहुत सलीके नाल सुणा दिंदे। पर जिहड़ा गुरु पातशाह ने सानू ये सिद्धांत बख्शे ने कि गुलामी नहीं झलनी, सच ते हक लई जिउणा ते मरना, पहला मरण कबूल दी गल, ਜਾਂ जिस तरीके नाल सानू 10 पातशाहियां ने धर्म हेत सीस वारन का संकल्प बख्शिया, सरबत दे भले लई अपने आप नू अपना आप निशावर कर देण दीयां गल्लां, होर बड़ा कुछ है। मतलब कि अज दे समय विच होर भी ज़्यादा लोड़ है, पर साडे सज्जण साडे भाईचारे दे विच पढ़न दी रुचि घट होण करके बहुत सारियां गल्लां तो अज दूजियां धिरां नूं दूजे लोकां नूं ਜਿਹੜੇ घुसपैठ करन दा साडे च मौका मिल रहा वो इसे करके मिल रहा। जदों भाई हरजिंदर सिंह जिंदे ते भाई सुखदेव सिंह सुखे दीयां चिट्ठियां पहली बार छपियां, उदों बहुत सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि कमाल दी गल आ, एडी दृढ़ता एडी सूरबीरता, जिस तरीके नाल उन्हां चिट्ठियां विच सारा उन्हां ने लिखिया कि किवें असीं वैद्यां नूं सोधा लाया ते क्यों लाया। खास तौर के उत्ते जिहड़ा उन्होंने राष्ट्रपति नूं चिट्ठी विच जां होरनां थावां ते खालसा पंथ दा केस जिस तरीके नाल दुनिया के सामने लिआंदा, ये गल बार बार आखी कि खालिस्तान की गल, खालिस्तान की मंग उन्हां अत्याचारां दे बदौलत उन्हां जुल्म जबर दे करके आई है जिहड़े भारतीय स्टेट ने साडी कौम उत्ते कीते। ते ओह सारे जुल्म बहुत ही खुले मतलब कई सफे ला के खुली गल लिख के जिस तरीके नाल दोनों सिंघां ने यह गल कही है, वह भी एक कमाल की गल। दूजियां चिट्ठियां जिन्हां दे विच भाईचारक अपनियां घरेलू चिट्ठियां ने, उहदे विच जदों आपां गल्लां पढ़दे हां तां मन नूं आउंदा कि कित्थे फांसी दे तख्ते वल वध रहे शहीदी ते शहीदी सफर ते तुरे हुए ते नाल दी नाल उहनां नूं निक्कियां निक्कियां गल्लां दा फिकर आ। किवें कहंदे आ कि अलसी दीयां पिन्नियां बना दिओ सानूं भी भेज दिओ। बहुत जदों चिट्ठियां मैं पढ़दा मन दे अंदर जिथे ये आउंदा कि शुक्र आ सच्चे पातशाह साडी कौम नूं इहो जिहियां मावां बख्शियां, इहो जिहियां भैणां, इहो जिहे परिवार बख्शे ने जिहड़े इहो जिहे सूरमियां दी हर रीझ नूं, क्योंकि जदों उन्हां ने कहा कि साडे फांसी चाढ़े जाण तो बाद तुसीं खुशियां मनाउणीआं ने, वो सारा कुछ कीता। ये छोटी जी गल नहीं हुंदी। ये दुश्मन नूं पुछो जिन्हों इउं लगदा सी कि खालसा पंथ
ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਲਾਉ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਛਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੋਧੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਐਡੇ ਅੱਗ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਸਿੱਟਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਬਚੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਟੈਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦੰਗੇ ਦੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਟਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਟੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੂਜੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘੜਾਮ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਹੀ ਦਿਖੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਜੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਈ ਭਕਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚਾਅ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਦਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਮੌਕੇ ਆਪ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌਰ ਕਈ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ 1983 ਤੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਗਰਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਾਲ ਝੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਦਿਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਘੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਾ ਭੱਡਣਾ ਕਿ ਗਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮਲਖਈਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੜੀ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵਧੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਦਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਆ ਬੂਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੇ
श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त साहब जेब चाहते ये क्यों नहीं बंद कराते? इहो जिहियां गल्लां जदों बादल दल दा राज सी उदों भी ये गल्लां चलाइयां दुखियां ने, ते बादल परिवार दी जां बादल दल दी इन्नी हिम्मत इन्नी जुरत नहीं हैगी कि वो ये प्रोग्राम बंद करा देण, पर यह गल कीती जाती रही। एक पासे तां स्टेट सिस्टम पूरा जोर ला के इहदे खिलाफ माहौल सिरज रहा, दूजे पासे साडे भाईचारे दे विच भी ये गल सानू अफसोस नाल कहनी पै रही है कि जिहड़ा हर वारी समागम हुंदा इत्थे हुण उवें नहीं आउंदे, मतलब कि गिणती घट रही है संगत दी। हुण श्रोमणी कमेटी ने तां इहदा एक जाण के जिहनूं आपां कमीनापन कह सकदे हां वो करना हुंदा। हर वारी सवेरों 7-8 बजे सादरे भोग पा के निबेड़ दिंदे आ, ते हर वारी साडा उन्हां नाल इस गल्लों तकरार बनदी आ कि तुसीं थोड़ा जिहा वड्डे दिन करो, दूरों नेड़ों संगत ने आउणा हुंदा, बाद च ढाडी लाओ, घंटा 2 घंटे दीवान चले, समागम चले, मंजी साहब दे विच प्रोग्राम होवे, पर वो कहंदे आ जी नहीं असीं तां सवेरों बस भोग पा के समाप्ति है जी, सवेरों वो 8-9 बजे नूं निबेड़ दिंदे आ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਵੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक आ भाई जिंदे सुखे का समागम गदरी मनाउंदे आ, इवें भाई बेअंत सिंह का समागम उत्थे हुंदा, सतवंत सिंह ते केर सिंह का समागम भी हुंदा, पर अकाल तख्त साहब वाला समागम जिहड़ा हैगा सानू ओह गैर गड्डमा पूरा मनाउणा चाहीदा। पर हुण इत्थे रसम पूर्ति वाला काम बनदा जा रिहा, जिहदे उत्ते सानू अफसोस आ। खैर अज भाई जिंदे सुखे नूं कौम ने चेते कीता, उन्हां दे कारनामिਆਂ बारे पंथ ने आपदा जिहड़ा मोह मुहब्बत दा दरिया वगदा अज असीं देखिआ। अज इस दिहाड़े उत्ते असीं भी सारी संगत वल्लों शरधा दे फुल भेंट करते हुए अगला जिहड़ा साडा चर्चा करने लई विशा उहदे वल वधदे हां, ओह इह है कि असीं पिछले दिनां दे विच इस प्रोग्राम दे विच इह गल उठाई सी कि अकाल तख्त साहिब दा रोल इस मौके किसी भी तरीके नाल तसल्ली बख्श नहीं है। जथेदार रघवीर सिंह जिहड़े कि पहली बार एडे वड्डे संकट दे दरपेश सामने उन्हां नूं होना पै रहा, पर उन्हां ने बहुत ही ज्यादा वक्त लंघा दिता। पिछले 18 सितंबर तो अज 9 अक्तूबर आ गया। चाहिदा सी कि जदों सारे संसार दे विच सिखां दे कतलां तो बाद जिहड़ा भारत सरकार ने कतल कीते, किड्डे किड्डे मुल्क साडे पिछे, साडी कौम दे हितां पिछे साडे लई इंडिया नाल बिगड़ के बह गए, पर अकाल तख्त साहब सानू पता कि बहुत सारियां ताकतां ने जिहड़ियां ये चाहुंदियां ने कि जदों अज तो बाद इतिहास लिखिया जावे, उहदे च इह गल दर्ज हो जावे कि जदों भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तो बाद अमेरिका कनेडा वर्गे मुल्क एडा वड्डा पुआड़ा स्टेट नाल, इंडियन स्टेट नाल खड़ा करके बह गए, उदों अकाल तख्त साहब बिल्कुल खामोश रहा। अकाल तख्त साहब ने कोई भी किसी भी किस्म की सरगर्मी नहीं की। ये स्टेट चाहुंदी आ कि अकाल तख्त साहब दे खिलाफ सिख बोलण, अकाल तख्त साहब की प्रसंगता घटे, अकाल तख्त साहब की रेलेवेंस घटे, अकाल तख्त साहब की अहमियत घटे। हुण दुश्मन की इस चाल नूं सफल कौन कर रहा? श्रोमणी कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने जां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार प्रकाश सिंह बादल के सपुत्र सरदार सुखबीर सिंह बादल ने नहीं जवाबदेह होना। ज्ञानी रघवीर सिंह जी जिम्मेवारी तुहाडी है। ये गल जदों आपां पिछले दिन इस प्रोग्राम च कीती, इहदे बारे मल्लो मल्ली आ कि जदों कोई विचार आउंदा उहदे हक विच लोग फिर ज्ञानी रघवीर सिंह दे कन्नी भी गल पई होनी आ। अज ज्ञानी रघवीर सिंह ने अकाल तख्त साहब के पैड़ की बजाय आपदे पैड़ ते सिंह साहब ज्ञानी रघवीर सिंह के पैड़ ते एक उन्होंने संदेश कह लो, चिट्ठी कह लो, वो जारी की है। मैं उसकी शब्दावली पढ़ के पंथ नाल संगत नाल सांझी करदा। लिखिया, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारे जियो। पता नहीं किहनूं एड्रैस की है चिट्ठी जी।
कहते पिछले कुछ समय तो देशां विदेशां च सिखां दे हो रहे कतलां राहीं सिख कौम च सहम अते भय दा माहौल सिरजिया जा रहा है। ये शब्द किसी भी तरीके नाल प्रवान नहीं किए जा सकते। स्टेट ने चाहया जरूर है, दुश्मन ने यह कतल किए ही इस गल लई आ कि सिखां नूं डराउणा, पर सिख डरे नहीं। सारे संसार दे विच सिखां ने उदों दुगने चुगने रोह ते जोश नाल संगत विच आके खालिस्तान की गल उदों ज्यादा छिड़ी है। सो ये गल बिल्कुल गलत आ जिहड़ी ये लिखी गई आ कि सिख कौम च सहम अते भय दा माहौल सिरजिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सिरजिया गया। हाँ, वो सिरजना चाहुंदे सी, ये लिखना चाहिए सी, वो सिरजना चाहुंदे सी, जो कि बहुत निंदणयोग है। अगली लाइन लिखी है, सिख कौम सरबत दे भले दी अरदास करदी है, पर अपने उत्ते हो रहे अन्याय दा इंसाफ मंगना सिख कौम दा बुनियादी हक है। वैसे इंसाफ सिख मंगते आ जां सिख करते आ, ये बारे भी अकाल तख्त साहब का सिद्धांत की कहता, ये ज्ञानी रघुवीर सिंह नूं इतिहास दीआं किताबां चों पढ़ लेना चाहिए। अकाल तख्त वा तख्त इंसाफ करता है। थोड़े वाल तां असीं देख रहे हैं, सिख कौम तुहाडे वाल देख रही है। जे सिख कौम इंसाफ मंग रही है तो असीं आपदे तख्त तो मंग रहे हैं। ते सिख कौम की गल करन मौके ये सोचना चाहिए सी कि असीं तख्त वल्लों बोलते हैं। इहो जी गल साडे वर्गा आम बंदा आम संस्था भी कर लवे भी इंसाफ मंगदी है कौम, वो होर गल है। अकाल तख्त साहब तख्त आ, तख्तां ने कदे इंसाफ मंगण मंगाउण दियां नहीं, इंसाफ देण दियां गल्लां होंदियां तख्त तो। अगली गल, इस लई ये लड़ाई इकल्ले इकल्ले लई लड़नी बहुत औखी होवेगी। ये मसले बड़े गंभीर ते नाजुक ने, इसलिए इन्हां मसलियां नूं संसार भर दे सिखां नूं मिल के डूंघियाई नाल विचारां करके सचज्जियां ब्योंतबंदियां करन लई सिख जथेबंदियां अते सिख संस्थावां नूं कौमी मसलियां प्रति गंभीरता नाल सोचना समय की लोड़ है। बहुत वधिया गल है जी, बड़ी कमाल की गल है। हुण पढ़न वाला ते सुणन वाला आपदे मन नूं मीटिंग सद लई अगला यही सोचूगा, पर इत्थे लिखिया की होया? लिखिया इत्थे ये होया कि सो पंथ की चढ़दी कला, पंथक एकता, पंथ की भलाई लई देश विदेश विच इंसाफ लैण वालियां की मैं मतलब जथेदार रघुवीर सिंह कहंदे मैं पुरजोर हमायत करदा हां अते अरदास करदा हां कि सतगुरु जी पंथ नूं आपसी भाईचारक सांझ, प्यार, इतफाक अते हर मैदान फतेह बख्शिश करन। ये ज्ञानी रघुवीर सिंह दा संदेश है। मेरा विचार जां मेरे नाल तुसीं भी इस गल ते सरोते वीर सारे सहमत होणगे, इहो जिहियां स्टेटमेंटां इहो जिहे बयान तां सिख आगू सिख जथेबंदियां आप भी बथेरे दे लैणगे, इहदे नालों वधिया शब्दां च दे लैणगे। तख्त साहब तो तां असीं गवाही भालदे हां, ज्ञानी रघुवीर सिंह जी तुहाडा इह बयान नहीं बनदा। तुहाडा बयान जां तां फिर तुसीं जिहड़ा ਇਹ असल ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਭਾਈ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੈਲੈਂਸ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਖਤ ਵਾ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸੁਭਾ ਪਗਾਹਟ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਭਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ SYL ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜਰ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ SYL ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਮਕਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਤਾ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਧਮਕਾਨੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਗਰੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਟ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਉਧਰ ਉਹੀ ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਥੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਈ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਮਸਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਕੇ, ਚੱਕੜੋਛਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੋਰ, ਤੂੰ ਚੋਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਕੀਕਤ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਣਗੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ। ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੜਿੰਗ ਪਟੜਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ
कोई गल करदा ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਬਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਖਾੜਕੂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੜਫੂਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭਗਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, RSS ਭਾਗਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡਗਿਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਆਗੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ, ਆਪਣਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇਕਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੀਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਆ, ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੀੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਲਵੇੜੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਘੋਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।